আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ এটা ধুনীয়া সাধু। সাধুটোৰ নাম দ্য উল্ফ এণ্ড দ্য লেম্ব। আমি সাধুটো প্ৰথমতে পঢ়ি চাওঁ আহাচোন। Once upon a time, there lived a wolf in a thick forest near a stream. Sheep, goats, and cows from a village nearby came to the stream to drink water. The wolf was a lazy and cunning animal. One hot day he was thirsty, and so he came to the stream to drink water. He looked down and saw a lamb drinking water from the stream. He was happy and wanted to eat the lamb. A wicked idea came to his mind. He tried to make the lamb frightened. He shouted at the lamb, "You foolish lamb! Why are you making the water dirty? Can't you drink without your legs in the water?" The lamb looked up and saw the wolf, but he was not frightened. He was a brave lamb. He replied politely, "But sir, you are wrong. The water is flowing from where you are standing to where I am standing. How can I make your water dirty?" The wolf did not find an answer, but he did not give up. He said, "6 months ago you called me stupid. Now you have to say sorry." The lamb replied politely again, "But sir, I am only 3 months old." The wolf had no answer and went away sadly. এতিয়া আমি এই পাঠটোৰ অসমীয়া ভাঙনিটো চাওঁ আহা। পাঠটোৰ নাম দ্য উল্ফ এণ্ড দ্য লেম্ব, অৰ্থাৎ কুকুৰ নিচিয়া বাঘ আৰু ভেড়া। Once upon a time, there lived a wolf in a thick forest near a stream. এসময়ত এটা জুৰিৰ পাৰৰ এখন ঘন অৰণ্যত এটা কুকুৰ নিচিয়া বাঘে বাস কৰিছিল। Sheep, goats and cows from a village nearby came to the stream to drink water. ভেড়া, ছাগলী, গৰু আদি বিভিন্ন জন্তু ওচৰৰ গাঁওখনৰ পৰা সেই জুৰিটোলৈ পানী খাবলৈ আহিছিল। The wolf was a lazy and cunning animal. সেই যে কুকুৰ নিচিয়া বাঘটো সি বৰ এলেহুৱা আৰু ধূৰ্ত আছিল, অৰ্থাৎ বৰ টেঙৰ আছিল। One hot day, he was thirsty. এদিনাখন খুব গৰম পৰিছিল আৰু তাৰ খুব পিয়াহ লাগিছিল। And so he came to the stream to drink water. আৰু সেয়ে সি জুৰিৰ পাৰলৈ পানী খাবলৈ আহিছিল। He looked down and saw a lamb drinking water from the stream. আৰু জুৰিৰ ওপৰৰ পৰা সি তললৈ চাইছিল আৰু তেতিয়া এটা ভেড়াক পানী খাই থকা দেখিছিল। He was happy and wanted to eat the lamb. আৰু তাৰ খুব ফূৰ্তি লাগিছিল আৰু সি ভেড়াটোক খাব বিচাৰিছিল। A wicked idea came to his mind. আৰু এটা দুষ্ট বুদ্ধি লগে লগে তাৰ মনলৈ আহিলে। He tried to make the lamb frightened. আৰু সি ভেড়াটোক ভয় খুৱাব বিচাৰিলে যাতে ভয় খুৱাই তাক খাব পাৰে। He shouted at the lamb. আৰু সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে ভেড়াটোক, "You foolish lamb! Why are you making the water dirty?" তুমি মূৰ্খ ভেড়া, কিয় পানীখিনি লেতেৰা কৰিছা? Can't you drink without your legs in the water? আৰু পানীত ভৰি নিদিয়াকৈ তুমি পানী খাব নোৱাৰা নেকি? The lamb looked up. আৰু তেতিয়া ভেড়াটোৱে ওপৰলৈ চালে and saw the wolf. আৰু কুকুৰ নিচিয়া বাঘটোক দেখিলে। But he was not frightened. কিন্তু সি ভয় নাখালে। He was a brave lamb. আৰু সি খুব সাহসী ভেড়া আছিলে। He replied politely. আৰু সি খুব নম্ৰভাৱে ঠাণ্ডাকৈ উত্তৰ দিলে, "But sir, you are wrong." কিন্তু মহাশয়, আপোনাৰ ভুল হৈছে। The water is flowing from where you are standing to where I am standing. অৰ্থাৎ পানীখিনি যে জুৰিটোৰ পানীখিনি, এইখিনি আপুনি থিয় হৈ থকা ঠাইৰ পৰাহে মই থিয় হৈ থকা ঠাইলৈ আহিছে। How can I make your water dirty? গতিকে সেই পানীখিনি মইনো কেনেকৈ লেতেৰা কৰিম? The wolf did not find an answer. আৰু কুকুৰ নিচিয়া বাঘটোৱে তেতিয়া একো ক'বলৈ বিচাৰি নাপালে। But he did not give up. কিন্তু সি হাৰ মানি নিদিলে। সি ভাবিলে মই আকৌ ভয় খুৱাম। He said, আৰু সি ক'লে, 6 months ago you called me stupid. 6 মাহৰ আগতে তুমি মোক মূৰ্খ বুলি কৈছিলা। Now you have to say sorry. সেয়ে তুমি মোক sorry ক'ব লাগিব। The lamb replied politely again, "But sir, I am only 3 months old." তেতিয়া ভেড়াটোৱে অতি নম্ৰভাৱে আকৌ উত্তৰ দিলে, "কিন্তু ছাৰ, মোৰ বয়স 3 মাহহে হৈছে." The wolf had no answer. আৰু এইবাৰো কুকুৰ নিচিয়া বাঘটোৱে ক'বলৈ একো কথা বিচাৰি নাপালে and went away sadly. আৰু খুব মনে মনে দুখ মনেৰে সি গুচি গ'ল। এতিয়া আমি পাঠটোত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মন কৰোঁ আহা। প্ৰথমতে তোমালোকক দিছে কেইটামান ডেছক্ৰাইবিং ৱৰ্ড বিচাৰিবলৈ।
এতিয়া ডেছক্ৰাইবিং ৱৰ্ড দুটা দি দিছে, ঠিক আৰু লেজি। ঠিক আৰু লেজি আমি দেখিছোঁ। আৰু ডেছক্ৰাইবিং ৱৰ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? আমি বুজোঁ যে যিকোনো এটা বস্তুৰ দুখ গুণ বুজোৱা শব্দবোৰ। ডাঙৰ হ'লে ভালকৈ পঢ়িবলৈ পাবা। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেছক্ৰাইবিং ৱৰ্ড আৰু কেইটামান পাঠটোত আছে। সেইকেইটা হ'ল কানিং, হেপ্পী, উইকেড, ফুলিছ, ডাৰ্টি, ব্ৰেভ। কানিং, এতিয়া আমি কানিং শব্দটো পালোঁ, সেইটো এটা ডেছক্ৰাইবিং ৱৰ্ড আৰু তাৰ অৰ্থটো হৈছে ধূৰ্ত বা চতুৰ, বা আমি সহজ অৰ্থত টেঙৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপাছত আছে হেপ্পী। হেপ্পী শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সুখী। তাৰপাছত আছে উইকেড। উইকেড শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল দুষ্ট, খুব বেয়া বুদ্ধিৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজায়। তাৰপাছত আছে ফুলিছ। ফুলিছ শব্দটোৱে মূৰ্খামিক বুজায়। তাৰপাছত আছে ডাৰ্টি। ডাৰ্টি মানে লেতেৰা, অপৰিষ্কাৰ বুজায়। আৰু আছে ব্ৰেভ। ব্ৰেভ মানে সাহসী। গতিকে এই শব্দকেইটাই যিকোনো এটা বস্তুৰ এটা গুণ বা এটা দুখ বুজাব। গতিকে ইহঁতক আমি ডেছক্ৰাইবিং ৱৰ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ৱৰ্ডছ ইন দ্য বক্স। তলৰ বক্সত থকা শব্দৰে খালী ঠাইসমূহ পূৰোৱা। নম্বৰ বাক্যটো চাইছোঁ আমি। দ্য উল্ফ লিভড ডেছ এ থিক ফৰেষ্ট। আমাৰ বক্সত দিয়া আছে এট, ইন, টু, আপ। ইয়াৰে পৰা ইনটো আনি আমি প্ৰথম বাক্যটোত বহাব পাৰিম। এই গোটেই বাক্যকেইটা পাঠটোৰ পৰাই দিয়া আছে, গতিকে পাঠত আমি চালেই ইয়াৰ উত্তৰসমূহ বিচাৰি পাম। আৰু প্ৰথম বাক্যটোত আমি বহাব পাৰিম ইন, আৰু বাক্যটো হ'ব দ্য উল্ফ লিভড ইন এ থিক ফৰেষ্ট, অৰ্থাৎ কুকুৰনেচীয়া বাঘটো এখন ঘন অৰণ্যত বাস কৰিছিল। তাৰ পাছৰ বাক্যটো চাওঁ আমি। তাৰ পাছৰ বাক্যটো আছে দ্য উল্ফ কেম ডেছ দ্য ষ্ট্ৰীম টু ড্ৰিংক ৱাটাৰ, আৰু ইয়াত বহিব টু। বাক্যটো হ'ব দ্য উল্ফ কেম টু দ্য ষ্ট্ৰীম টু ড্ৰিংক ৱাটাৰ, অৰ্থাৎ কুকুৰনেচীয়া বাঘটোৱে জুৰিটোলৈ পানী খাবলৈ আহিছিল। তাৰ পাছৰ বাক্যটো দ্য উল্ফ চাউটেড ডেছ দ্য লেম্ব, আৰু ইয়াত বহিব এট, আৰু বাক্যটো হ'ব দ্য উল্ফ চাউটেড এট দ্য লেম্ব, অৰ্থাৎ কুকুৰনেচীয়া বাঘটোৱে ভেড়াটোক চিঞৰিছিল। ইয়াৰ পাছৰ বাক্যটো হ'ব দ্য লেম্ব লুকড ডেছ এণ্ড চ দ্য উল্ফ, আৰু ইয়াত বহিব আপ, আৰু বাক্যটো হ'ব দ্য লেম্ব লুকড আপ এণ্ড চ দ্য উল্ফ, অৰ্থাৎ ভেড়াটোৱে ওপৰলৈ চাইছিল আৰু কুকুৰনেচীয়া বাঘটোক দেখিছিল। এইবাৰ আমি ইয়াৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পাছৰ কামটো দিছে লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰিড দ্য চেণ্টেঞ্চেছ ইন দ্য বাবলছ এলাউড। ইয়াত এখন ছবি দিছে। ছবিখনত এটা কুকুৰনেচীয়া বাঘ আৰু ভেড়া, ইহঁতৰ ছবি দিছে, আৰু ছবিখনত বাঘটোৱে কিবা এটা কথা কৈছে আৰু ভেড়াটোৱে এষাৰ কথা কৈছে। সেই কথা দুষাৰ আমাক পঢ়িবলৈ দিছে। আমি পঢ়ি চাওঁ। কুকুৰনেচীয়া বাঘটোৱে কি কৈছে? আই এম গয়িং টু ফ্ৰাইটেন দ্য লেম্ব, অৰ্থাৎ মই ভেড়াটোক ভয় খুৱাবলৈ গৈ আছোঁ বা ভয় খুৱাম। তাৰ পাছত ভেড়াটোৱে এষাৰ কথা কৈছে। ভেড়াটোৱে কৈছে দ্য উল্ফ ইজ ট্ৰাইং টু ফ্ৰাইটেন মি, ভেড়াটোৱে কৈছে যে কুকুৰনেচীয়া বাঘটোৱে মোক ভয় খুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। এই বাক্য দুষাৰি তোমালোকে নিজেও পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি চাবা দেই। ইয়াৰ পাছৰ কামটো আছে 10 নম্বৰ। ইয়াৰ কামটো আছে চে এজ ফাষ্ট এজ ইউ কেন। তুমি যিমান পাৰা খৰকৈ বাক্যখিনি বা শব্দখিনি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰা। ইয়াত আমাক ABCD 4টা লাইনত 4 শাৰী বাক্য দিছে, আৰু সেই বাক্যখিনি আমাক যিমান পাৰোঁ সিমান খৰকৈ পঢ়িবলৈ কৈছে। আমি পঢ়ি চাওঁ। নম্বৰ লাইনত আছে ৱাছ, ৱাটাৰ, উল্ফ, ৱেল, ৱেণ্ট। লাইনত আছে দ্য উইকেড উল্ফ ৱেণ্ট টু দ্য ৱেল এণ্ড ৱাছড হিজ ফেচ উইথ ৱাটাৰ। তাৰ পাছত আছে এ লিটল লেম্ব লে লেজিলি অন হাৰ মাদাৰ্ছ লেপ। তাৰ পাছত আছে দ্য লিটল লেম্ব লুকড এট হিজ লাভলি লেগছ। এই বাক্যসমূহ তোমালোকে নিজে যিমান পাৰা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু চেষ্টা কৰি থাকিলে আচলতে পঢ়িব পাৰিবা। এইবাৰ আমি 11 নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ গৈছোঁ। তাত দিছে দ্য পিকচাৰ্ছ এণ্ড ৰিড। চাবলৈ কৈছে ছবিবিলাক আৰু পঢ়িবলৈ কৈছে। এতিয়া প্ৰথম লাইনতে 3টা ছবি আছে, 3টা লেম্পৰ ছবি। চোৱাচোন, প্ৰথমতে এটা সৰু লেম্পৰ ছবি দিছে, সেইকাৰণে সৰু লেম্পটোৰ তলত লিখি দিছে স্মল, আৰু এই সৰু লেম্পটোতকৈ
আৰু তাতকৈ সৰু এটা লেম্প দিছে ওচৰত, সেইটোত দিছে স্মলাৰ, তাত ER এটা লগাই দিছে আৰু শব্দটো হৈছে স্মলাৰ। আৰু একেবাৰে শেষত যিটো লেম্প দিছে সেই লেম্পটো একেবাৰে সৰু, দেখিছানে? বাকী আগৰ যি দুটা লেম্প আছে তাতকৈ সৰু, গতিকে তাত স্মল শব্দটোৰ পাছত লগাই দিছে EST আৰু শব্দটো হৈ গৈছে স্মলেষ্ট। অৰ্থাৎ আমি বুজিলোঁ কি? আমি বুজিলোঁ যে প্ৰথম লেম্পটো সৰু কাৰণে তাক স্মল কৈছে, দ্বিতীয়টো তাতোতকৈ সৰু গতিকে তাক কৈছে স্মলাৰ, আৰু তৃতীয় লেম্পটো সকলোতকৈ সৰু গতিকে কৈছে স্মলেষ্ট। সেইটো কাৰণে শব্দকেইটা হৈছে স্মল, স্মলাৰ, স্মলেষ্ট। এইবাৰ আমি তলৰ ছবিখন চাওঁ। তলৰ ছবিখনত আমি দেখিছোঁ 3জোপা গছ। এতিয়া এই 3জোপা গছৰ প্ৰথম গছজোপাক কৈছে ওখ গছ। তলত লিখা আছে TALL, তল, গতিকে আমি বুজি পাইছোঁ যে এইজোপা ওখ গছ। কিন্তু তাৰ পাছতে থকা দ্বিতীয় গছজোপা চোৱাচোন, এই গছজোপা প্ৰথম গছজোপাতকৈ অকণমান ওখ, গতিকে গছজোপাক কৈছে টলাৰ। টল শব্দটোৰ লগত ER লাগি আছে, টলাৰ। কিন্তু যেতিয়া তৃতীয় গছজোপালৈ চাম, তৃতীয় গছজোপা আকৌ আগৰ 2জোপা গছতকৈ ওখ, মানে আটাইতকৈ ওখ, গতিকে শব্দটো হৈছে টলেষ্ট। তলৰ লগত EST লাগি আছে আৰু শব্দটো হৈছে টলেষ্ট। গতিকে গোটেই 3টা শব্দ চালে আমি পাম টল, টলাৰ, টলেষ্ট। ওখ, অলপ ওখ বা কাৰোবাতকৈ ওখ, আৰু টলেষ্ট আটাইতকৈ ওখ। এনেদৰে আমি তাৰ তলৰ ছবিখন চালে ছবিখনত 3জন মানুহ ওজন দাঙি আছে। 3জনে গোটেইকেইজনে বেলেগ বেলেগ ওজন দাঙি আছে, আৰু আমি চালাই দেখা পাম প্ৰথমজনে অলপ কম ওজন দাঙিছে, দ্বিতীয়জনে তাতোতকৈ অলপ বেছি, আৰু তৃতীয়জনে তাতোতকৈ অলপ বেছি, মানে সকলোতকৈ বেছি। গতিকে তেওঁলোকে নিজকে কি বুলি কৈছে চোৱাচোন, I am a strong man। প্ৰথমজনে কৈছে I am a strong man, মই এজন শক্তিশালী মানুহ। দ্বিতীয়জনে কৈছে I am stronger than you, মই তোমাতকৈ বেছি শক্তিশালী, তাৰমানে তেওঁ অলপ বেছিকৈ দাঙিছে। আৰু তৃতীয়জনে মানে শেষৰজনে কৈছে I am the strongest of all, মই তোমালোক সকলোতকৈ শক্তিশালী, অৰ্থাৎ তেওঁ আটাইতকৈ বেছি ওজন দাঙিছে। গতিকে তেওঁলোকে বাক্যকেইটা তেনেকৈ কৈছে, আৰু শব্দকেইটা হৈছে ষ্ট্ৰং, ষ্ট্ৰংগাৰ, ষ্ট্ৰংগেষ্ট। ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া তলৰ যিখন তালিকা আছে তালিকাখনলৈ চাওঁ, আৰু তালিকাখনত এনেকুৱা কিছুমান শব্দ দিছে যিবোৰ শব্দৰ লগত ER আৰু EST যোগ কৰি ইটো সিটোৰ লগত তুলনা কৰাৰ শব্দ গঠন কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰথম শব্দটো আছে লং। লং মানে দীঘল, আৰু কাৰোবাতকৈ অলপ বেছি দীঘল বুলি ক'লে লংগাৰ, আৰু আটাইতকৈ বেছি দীঘল বুলি ক'লে লংগেষ্ট। ঠিক তেনেকৈ ৰিচ। ৰিচ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল ধনী, আৰু কাৰোবাতকৈ ধনী বুলি ক'লে ৰিচাৰ, আৰু সকলোতকৈ বেছি ধনী বুলি ক'লে ৰিচেষ্ট। সকলোতে EST লাগিব। গতিকে এতিয়া আমি চাওঁ বাকী শব্দকেইটা আমি পঢ়ি চাওঁ। শ্বৰ্ট, শ্বৰ্টাৰ, শ্বৰ্টেষ্ট। উইক, উইকাৰ, উইকেষ্ট। হেভি, হেভিয়াৰ, হেভিয়েষ্ট। ফেট, ফেটাৰ, ফেটেষ্ট। হেপ্পী, হেপিয়াৰ, হেপিয়েষ্ট। ৱাইড, ৱাইডাৰ, ৱাইডেষ্ট। এতিয়া এই যে তালিকাখন পালোঁ, এই তালিকাখনৰ পৰা এতিয়া 12 নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো কৰিব লাগে, আৰু 12 নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত আছে তালিকাখন চাই চাই আমি খালী ঠাইত যিটো শব্দ হ'ব সেই শব্দটো বহাব লাগে। এতিয়া তালিকাখন চাই আমি তাক কৰিব পাৰিম অতি সহজে। গতিকে প্ৰথমটো চাইছোঁ লং, আৰু মাজৰ ঘৰটো খালী আছে, শেষৰ ঘৰটোত আছে লংগেষ্ট। এতিয়া মাজৰ ঘৰটোত কি হ'ব? মাজৰ ঘৰটোত নিশ্চয় আমি ER লগাব লাগিব, লং, লংগাৰ। ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় শাৰীটোত মাজৰ শব্দটো আছে হটাৰ, কিন্তু প্ৰথমটোও নাই, তৃতীয়টোও নাই। এতিয়া প্ৰথমটোত হ'ব হট, আৰু তৃতীয়টোত হ'ব হটেষ্ট। তোমালোকে আগৰ যিখন তালিকাখন চালে ধুনীয়াকৈ গম পাই যাবা। ইয়াৰ পাছত আছে হেপ্পী। হেপ্পীৰ মাজৰ শব্দটো হ'ব হেপ্পিয়াৰ, আৰু তৃতীয় শব্দটো দিয়া আছে হেপ্পিয়েষ্ট। ঠিক তেনেকৈ বিগ, বিগাৰ, আৰু খালী ঠাইত হ'ব বিগেষ্ট। আৰু তাৰ পিছৰটো শ্বৰ্টাৰ আছে, শ্বৰ্টাৰৰ সন্মুখত হ'ব শ্বৰ্ট, আৰু তৃতীয় ঘৰটোত হ'ব শ্বৰ্টেষ্ট। ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত আছে ব্ৰেভ। ব্ৰেভৰ মাজৰ শব্দটো হ'ব ব্ৰেভাৰ, আৰু শেষৰ শব্দটো হ'ব ব্ৰেভেষ্ট। ঠিক তেনেকৈ ৱাইজাৰ, ৱাইজ, ৱাইজাৰ, আৰু ৱাইজেষ্ট, তেনেকৈ হ'ব। গতিকে এই তালিকাখন তোমালোকে কৰি পেলাবা। তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ গৈছোঁ, আৰু এই ক্ৰিয়াকলাপটোত আমাক চাইলেণ্ট লেটাৰৰ বিষয়ে কৈছে। চাইলেণ্ট লেটাৰ মানে যিটো আখৰ শব্দত লিখা থাকে কিন্তু আমি উচ্চাৰণ নকৰোঁ, মানে আমি পঢ়োঁতে নকওঁ। এতিয়া তেনেকুৱা কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ শব্দত কিছুমান আখৰ আমি নপঢ়োঁ, শব্দটো লিখা থাকিব কিন্তু আমি নপঢ়োঁ। এতিয়া চোৱা, আমাৰ এটা শব্দ আছে লেম্ব, LAMB। LAMB আমি প্ৰথম পাঠটো পঢ়োঁতে পাইছোঁ LAMB মানে ভেড়া। এতিয়া এই যে LAMB শেষৰ আখৰ দুটা আছে M আৰু B। গতিকে এই M আৰু B যেতিয়া লগত থাকে তেতিয়া তাত B আখৰটোৰ উচ্চাৰণ নকৰে,
মাত্ৰ LM ইয়ালৈকে উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি শব্দটো ক'ব লাগিব লেম বুলি কি বুলি ক'ব লাগিব লেম ঠিক তেনেকৈ তাৰ পাছত TOMB তাতো আমি বিটো নকওঁ TOM টম তাৰ পাছত PLUMBER তাতো আমি বিটো নকওঁ যেহেতু M আৰু B উচ্চাৰণ সৰিকে একে লগত আছে গতিকে আমি বিটো নকওঁ আমি ক'ম প্লামাৰ তাৰ পাছত আছে বম BOMB আমি বিটো নকওঁ বম তাৰ পাছত আছে কম আৰু ক্ৰাম এইটা তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু বিটো যাতে উচ্চাৰণ নহয় তাৰ প্ৰতি মন দিবা এবাৰ আমি পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটো চাওঁ 14 নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো আছে ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ অন দ্য হোৱাইট বৰ্ডত থকা শব্দবিলাক পঢ়া আমি পঢ়ি চাওঁ মুন বোন লেম্প উল্ফ ফৰেষ্ট নাইট শিপ ভিলেজ পলাইট স্মলাৰ এবাৰ আমি পঢ়িলোঁ তোমালোকেও পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পাছত যেটো আছে কাম সেই কামটো আমি চাওঁ নাও ৰাইট দেম ডাউন ইন এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত এই শব্দখিনি সজাবলৈ গৈছে মানে বৰ্ণ অনুসৰি যেটো বৰ্ণ আগত আহে সেই বৰ্ণটো লগা শব্দটো প্ৰথম লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ A আৰু B লগা ধৰিলা দুটা শব্দ আছে A লগা এপল B লগা বল এটা আমাক কৈছে এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত প্ৰথম বৰ্ণটো যেতিয়া যেটো শব্দত আহিছে সেইটো প্ৰথম অৰ্থাৎ এপলত A টো আহিছে A আখৰটো সদায় প্ৰথমতে আমি পাওঁ বৰ্ণখিনিৰ গতিকে এপল আমি আগত লিখিম অৰ্থাৎ এপল তাৰ পিছত আমি B লগাটো লিখিম বল ঠিক তেনেকৈ M আৰু N লগা যদি দুটা শব্দ থাকে M লগা মেংগো N লগা নোজ তেতিয়াহ'লে যেহেতু M আখৰটো আমি প্ৰথমতে পাওঁ M পোৱাৰ পাছতহে আমি N পাওঁ গতিকে মেংগোটো আমি আগত লিখিম আৰু নোজটো আমি পাছত লিখিম ইয়াত এটা খেলিমেলি কৈ আছে গতিকে আমি বৰ্ণখিনি অলপ মনত পেলাই ল'ব লাগিব আৰু মনত পেলাই লোৱাৰ পাছতে আমি এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত গোটেই শব্দখিনি সজাই দিব লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথমতে আহিব B লগা আখৰ যেহেতু A লগা নাই গতিকে B আখৰ লগা শব্দটো আহিব বোন তাৰ পাছত C D E এইবিলাক নাই F লগা আছে গতিকে F লগাটো আহিব ফৰেষ্ট তাৰ পাছত আহিব L লগা লেম্প L ৰ পাছত আহিব M লগা মুন তাৰ পাছত আহিব নাইট তাৰ পাছত আহিব পলাইট তাৰ পাছত আহিব শিপ তাৰ পাছত স্মলাৰ তাৰ পাছত ভিলেজ তাৰ পাছত উল্ফ এবাৰ আমি 15 নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ গৈছো তাত আছে look at the pictures and read the sentences ইয়াত তিনিখন ছবি আছে ছোৱালী তিনিজনী আছে আৰু তেওঁলোকৰ ছবিৰ তলতে তিনিটাকৈ বাক্য আছে আমি পঢ়িব লাগে প্ৰথম বাক্যটো আছে জুৰি ইজ 3 feet tall জুৰি 3 ফুট ওখ তাৰ পাছত আছে মিলি ইজ 3 feet and 6 inches tall অৰ্থাৎ মিলি 3 ফুট 6 ইঞ্চি ওখ তাৰ পাছত আছে ৰিনি ইজ 4 feet tall ৰিনি 4 ফুট ওখ এতিয়া আমি জোখকেইটা চাই গম পালো যে জুৰি আটাইতকৈ কমকৈ ওখ মানে 3 ফুট ওখ আৰু জুৰিতকৈ মিলি অলপ ওখ বেছি 3 ফুট 6 ইঞ্চি আৰু ৰিনি আটাইতকৈ বেছি ওখ ৰিনি 4 ফুট ওখ আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক তলৰ প্ৰশ্নখিনি কৰিবলৈ দিছে নাও ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ চুজিং দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য হেল্প বক্স অৰ্থাৎ বক্সত তিনিটা শব্দ আছে টলাৰ টল আৰু টলেষ্ট এই শব্দ তিনিটা আমি আগতো পাইছো তিনিজোপা গছৰ ছবি যেতিয়া আছিলে তেতিয়াও পাইছো গতিকে আমি শব্দকেইটা অৰ্থ জানো টল মানে ওখ টলাৰ মানে কাৰোবাতকৈ ওখ আৰু টলেষ্ট মানে সকলোতকৈ ওখ তেতিয়াহ'লে আমি তলৰ বাক্যকেইটা ভৰাব পাৰিম এতিয়া আমি তলৰ বাক্যকেইটা চাওঁ জুৰি ইজ এ টল গাৰ্ল তাৰ মানে জুৰি ওখ ছোৱালী যেহেতু জুৰি প্ৰথমতে আছে আৰু জুৰিৰ জোখ একো দিবলৈ দিয়া নাই গতিকে জুৰি ইয়াৰ পৰা আমি টলাৰ টল আৰু টলেষ্টৰ পৰা টল ভৰাব লাগিব জুৰি ইজ এ টল গাৰ্ল জুৰি এজনী ওখ ছোৱালী তাৰ পিছৰ দ্বিতীয় বাক্যটো মিলি কাৰোবাতকৈ ওখ কিন্তু মিলি কাতকৈ ওখ জুৰিতকৈ ওখ মিলি ৰিনিতকৈ ওখ নহয় জুৰিতকৈ ওখ গতিকে ইয়াত দিব লাগিব আমি টলাৰ মিলি ইজ টলাৰ দেন জুৰি টলাৰ মানে কাৰোবাতকৈ ওখ নহয় জানো এতিয়া কাৰোবাতকৈ ওখ মানে জুৰিতকৈ ওখ গতিকে ইয়াত হ'ব মিলি ইজ টলাৰ দেন জুৰি তৃতীয় বাক্যটো চাওঁ আমি ৰিনি ইজ দা এতিয়া ৰিনি কাতকৈ ওখ ৰিনিতো দুয়োজনীতকৈ ওখ তাৰমানে ৰিনি সকলোতকৈ ওখ গতিকে আমি কি ক'ম ৰিনি ইজ দা টলেষ্ট অফ দা থ্ৰী ৰিনি বাকী গোটেই তিনিজনীৰ ভিতৰত ৰিনি আটাইতকৈ ওখ এই কথাটো বুজিছোঁ আমাৰ আজিৰ পাঠ্যৰ আলোচনা ইমানতে শেষ হৈছে নতুন এটা পাঠৰ সৈতে আমি আকৌ তোমালোকক লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ